السلام علیکم، میں ابن آدم پسروری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان آن لائن۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، گزشتہ روز گورنمنٹ گریجویٹ کالج پسرور میں بی ایس کلاسز کی اورینٹیشن تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت پروفیسر شہزاد بٹ پرنسپل کالج ادا نے کی، جبکہ مہمان خصوصی آغا ثاقب رضا ایڈوائزر گورنمنٹ پاکستان۔ یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو جیڑے مرضی کپڑے پا لے، کیڑا مرضی پکا لے لیا، جنہیں مرضی کلاس پڑھ لی، نہ پڑھی نہ ہی صحیح، سویرا پیریڈ چھٹ چڑیا، ایک پیریڈ پہلے چھٹی کر دی نہ ہی صحیح۔ ادھر ایسا نہ کوئی ماحول ہے، نہ میں نے ہونے دینا۔ جو مجھے آپ سے زیادہ آپ کے والدین کا، آپ کی ماں کا، آپ کے اس بھائی کا فکر ہے جو پتہ نہیں کس طرح آپ کا یونیفارم پورا کر رہا ہے، جو پتہ نہیں کس طرح آپ کی قیمتی بکس پوری کر رہا ہے، جو پتہ نہیں کس طرح آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں آغا ثاقب رضا، جو کہ ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ پاکستان کے، اور یہاں پسرور میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں آج بی ایس کلاسز کی اورینٹیشن ہے، تو اس حوالے سے یہاں آئے اور ابھی یہ وزٹ کر رہے ہیں اس کی لیب کا، کمپیوٹر لیب کا۔ اور یہاں ہمارے ساتھ پرنسپل صاحب بھی موجود ہیں، پروفیسر شہزاد بٹ صاحب۔ تو آغا ثاقب رضا خان خود بھی، چونکہ ان کا تعلق پسرور سے ہے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پڑھے، اور آج کل یہ ایڈوائزر ہیں گورنمنٹ کے، تو کیا محسوس کیا آج آپ نے یہاں کر؟ بہت خوشی ہوئی جی، اٹس اے بگ چینج اینڈ بگ سرپرائز آلسو۔ پسرور جیسی جگہ میں، مطلب جس کے شام میں سفر کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، سیالکوٹ روڈ ابھی بھی میرا خیال نہیں بنی، یہ ہمارے بچپن سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، بنتی ہے ٹوٹتی ہے، بنتی ہے ٹوٹتی ہے۔ تو بڑی اچھی، بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں کہ بٹ صاحب کی محنت نظر آ رہی ہے یہاں پہ، کہ بٹ صاحب نے کیا کس طرح کر کے یہاں پہ پہنچی ہیں، اور 2500 اسٹوڈنٹس، میں تو حیران ہو گیا سن کے، تقریباً 2500 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس، اور فیکلٹی میں ان کے پاس گولڈ میڈلسٹ وغیرہ پنجاب یونیورسٹی سے مختلف ڈسپلن کے۔ دیٹ از بگ سرپرائز، بہت خوشی، ویل ڈن بٹ صاحب۔ آغا صاحب، انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ کچھ مسائل ہیں یہ کمپیوٹر لیب کے حوالے سے، کوئی اے سی وغیرہ لگنے ہیں، کوئی یو پی ایس کا مسئلہ ہے، کوئی واٹر کولرز کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے آج انہوں نے، چونکہ آپ چیف گیسٹ بھی ہیں، تو آپ نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی ریکوائرمنٹس پوری کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر کل کوئی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، اس کو باقاعدہ یونیورسٹی بنانے میں کسی قسم کی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، کوئی فیڈرل سے، پروونشل سے، گورنمنٹ لیول پہ کوئی سپورٹ چاہیے ہو، اس میں پورا پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ لوگ پڑھتے تھے تو آپ کو سیالکوٹ جانا پڑتا تھا پڑھنے کے لیے، تو اب یہاں لوگ ایم ایس سی اور ایم اے کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کہ یہ کتنی بلیسنگ ہوئی ہے پسرور پہ؟ ہاں، اس وقت جی ٹی ایس چلا کرتی تھی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس، اس پہ جاتے تھے، پھر میں نے بائک لے لی تھی، بائک میں سردی گرمی میں آنا جانا، 35 کلومیٹر ڈیلی جانا، 35 آنا، اٹ واز بگ ہیسل۔ ابھی اپنے گھر میں یہ 5 منٹ 10 منٹ کے واک میں یا تھوڑی ڈرائیو میں یہ اچھی ایجوکیشن مل گئی یہاں پہ، تو یہ یونیورسٹی ضرور بننی چاہیے بٹ صاحب، انشاءاللہ۔ تو بٹ صاحب، ابھی یونیورسٹی ہونی چاہیے، جیسا کہ آغا ثاقب رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بھی یہاں آپ کی ضرورت ہوگی وہ ہم انشاءاللہ پوری کریں گے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ان کے جذبے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے پسرور کے وہ تمام افراد جو آج پوری دنیا میں کسی کونے میں بھی رہ رہے ہیں، ان تک یہ پسرور کے ان لوگوں کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو اچھی اداروں میں یا مہنگے اداروں میں اپنے مالی مسائل کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، پہلے آگے دیکھیں ہم نے یہاں کیا کیا اور آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں کسی سے نہیں، ہم تو جو بھی بندہ، جو بھی پسرور کا باسی ہے، وہ جہاں بھی بستا ہے، مجھے پتا ہے جب پسرور کا نام آتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، وہ تیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے بھی چھوٹا سا ایک اپنی طرف سے اپنا ہی کفارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا قرض اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مٹی کے، اسی شہر کے باسی ہیں، 12 ڈسپلن شروع کیے ہیں، الحمدللہ خواہش ہے، کوشش ہے، اور کام بھی کر رہے ہیں کہ اس کو
बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी ऑफ पसरूर का नाम स्टेटस दिया दिलवाया जाए। जाए। तो उसके लिए मेरी दावत है, मेरी ख्वाहिश है कि सारे लोग आगे आएँ और हमारे साथ हमारे हाथ से हाथ मिलाएं ताकि हम आसानी से ये अचीवमेंट हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। और जो ये नाम इन्होंने दे दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ पसरूर, तो ये तो बहुत बड़ी वाकई हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ, ये सब पसूरियों के लिए खुशी की बात है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ हैं हामिद महमूद जो कि IT एक्सपर्ट हैं। तो इन्होंने आज यहाँ बात की है कि हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स को हम बिज़नेस के हवाले से आगाह करें और किस तरह वो कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए अपना रोज़गार पैदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कह रहा था कि 2-4 साल की ये जो डिग्री है, इस दौरान ही बजाय बच्चे पैसे लेके आने के, इंशाल्लाह इसी दौरान ही वो अर्न करना शुरू कर देंगे इंटरनेट से ही। और आप इन्हें यूट्यूब बनाने का, चैनल बनाने का भी तरीका बताएंगे और फेसबुक से कैसे अर्निंग है और जो ई-कॉमर्स है वो भी बिजनेस उससे वाले से। इसमें आप ये देखें कि जो भी लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वालिदैन कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा कि वो उसी बिजनेस को जो है ना वो इंटरनेट पे ऑनलाइन सेल कर सकें, उससे कस्टमर ले सकें और ये बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह जो है इंटरनेशनली जो है बिजनेस कैसे किया जाएगा, वहाँ से हम कैसे करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह बताएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं समाजी रहनुमा हैं ज़ियाउल्लाह गुरैश साहब। गुरैश साहब, कैसा महसूस हुआ आज आपको ये सारा फंक्शन देख के और ये BS क्लासेस को? परेशान हो गए कि हम तवक्को से ज़्यादा भट्ट साहब ने मेहनत की और इस अदारे का मकाम इंशाल्लाह बुलंद होगा, अच्छा रिजल्ट देंगे, लोगों को तालीम के लिए अच्छा मौका मिल गया है, गरीब लोगों को बड़ा प्लेटफार्म मिल गया है। बहुत बड़ा प्लेटफार्म। जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये वो बच्चियां हैं जो फीस देना तो दर के ना शायद बेशुमार बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर के हालात ऐसे नहीं है कि उनके वालिदैन अफोर्ड ही करेंगे इनको सालों भेजा जाए, इसका तो तसव्वुर भी नहीं। और 200 के करीब बच्चियां मेरे डाटे के मुताबिक ऐसी हैं जिन्हें 2 साल या 3 साल से ज्यादा FSC किए हुए और वो सिर्फ अपनी हायर एजुकेशन इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रही थी कि उनके पास वो जो प्राइवेट कॉलेज और जो सियालकोट लाहौर या गुजरावाले के अखराजात हैं उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। आज इनको उनके घर में ये चांस मिला है और ये कोई मैट्रिक FSC नहीं है, ये इंशाल्लाह 4 साल के बाद इस कॉलेज से हर साल 1000 से ज्यादा प्रोफेशनल ग्रेजुएट तैयार हो गए। हमने तकरीबन तमाम ही डिसिप्लिन में यहाँ पे BS क्लासेस का आगाज कर दिया है। वक्त बदल गया है तो हमने कंप्यूटर को इस दफा खसूसी तवज्जो दी है ताकि बच्चे अपना रोजगार का बंदोबस्त भी कर सकें। अगले साल इस दफा हमारे पास ज़ूलॉजी, BScs, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, पोल साइंस नाम रह जाए तो 12 डिसिप्लिन हमारे पास जिसमें हम BS करवा रहे हैं। और अगले साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम BS IT, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS डाटा साइंसेस और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने साथी कराम और अपने छोटे भाई मेरे नाना साहब मैं यहाँ किसी मैंने तय किया है ये इदारा जो है ये पसरूर और पसरूर के लोगों का है। मैं चाहता हूँ जो भी पसरूर से बंदा हुआ बसता है अल्लाह ने उसको कामयाबी दी है माली लिहाज से, दुनियावी लिहाज से, तो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे आए, वो देखे इस इदारे को उसकी हर तरह से तावन की, बैकअप की और मुझे उसका हौसला अफजाई की जरूरत है। हमने तो एक सिलसिला शुरू किया है, 4 साल लोकल है, मैं हूं, रहीम साहब है, हमारे दोस्त बाहर से हैं, लाहौर से बशरूर साहब है, 10 साल का BS का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश BS का। हमारे बाकी जाज खान साहब हैं, CSS क्वालिफाइड, 4 हमारे दोस्त ऐसे हैं
4 हमारे टीचर ऐसे हैं जो CSS क्वालिफाई, सीट्स की एलोकेशन नहीं हो सकी, इतना सा डिफरेंस था, वरना वो भी DC होते किसी जगह पर। तो बच्चों, आपको जो नए हमारे आए हैं उनको बाज़ाब्ता खुशामदीद, बाज़ाब्ता आपको अपने थोड़ा सा लेट हो गया आपका प्रोग्राम, लेकिन चले देर से आपका हमारी ख्वाहिश थी जिस तरह सख्ती से, और मैं जाकिर साहब आपको ये बात बताऊं, आज जो हमारे कॉलेज का माहौल है, आम दिनों में ऐसा माहौल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दावे से कह सकते हैं मोर देन 99% बच्चियां और बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। 100% बच्चे और बच्चे अपने मोबाइल घर छोड़ के आते हैं। 100 अगर कोई कुछ बच्चियां हाथ ला रही है, अगर कुछ छुपा के बैग में लेके आता है तो मुझे उसका भरम रखने दे।